تمہیں بلاتے ہیں رو رو کہ اہل آزاد چلی آؤ، میں تمہیں مشکل کشا، تمہیں آنکھ زہرا کا واسطہ چلی آؤ، ہے مشکل ماشاء اللہ. Rabab was the wife of Imam Hussain and mother of Bibi Sakina and Ali Asghar. According to some hadith, 6 Rabi Awwal is Shahadat of Hazrat Rabab. Hazrat Rabab was no less than Hazrat Hajra. When her mullah released 3 branched arrows towards the neck of Hazrat Ali Asghar, which injured Imam Hussain hands, Hazrat Rabab witnessed the slaughtered baby. She said, "Does infants are slaughtered like camels?" He lost Bibi Sakina in Sham. Bibi Rabab, her sacred husband, was martyred, and the both children were also martyred. اور جو ہم سے بچھڑ گئے اللہ ان کی مغفرت اور شعر ہے کہ رہے تو اگلے برس ہمیں اور یہ غم ہے تو چل پڑے تو اپنا سلام آخر ہے. فاتحہ. چند سلام کے بند اور مرثیہ بسم اللہ. قدیم کو ہے غریب بے کسو مظلوم بے وطن حسین، ہے غریب بے کسو مظلوم بے وطن حسین، ارنو کے سنا پہ سر رہا تیروں پہ تیرا تن حسین، ہے غریب بے کسو مظلوم بے وطن حسین، بھائی شہید ہو گیا بیٹا جوان مر گیا، لوٹا ستم کی فوج نے بھولا بھلا چمن حسین، 2 دن کی بھوک پیاس میں کاٹا گیا گلو خوش، 2 دن کی بھوک پیاس میں کاٹا گیا گلو خوش، کیا کیا اٹھائے آپ نے رنج و غم و محن حسین، ہے غریب بے کسو اہل حرم کو لے گئے قیدی بنا کے اشقیاء، دشت بلا میں رہ زینب تو بھائی سے کہا جنگل میں تم کو چھوڑ کر جائے کہاں بہن حسین، ہے غریب بے کسو. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بخاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین،
پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین، کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین حسین، پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین، اسی لیے تجھے پالا تھا فاطمہ نے، کیا پڑا ہے دھوپ میں لاشا میرے حسین حسین، پڑا ہے دھوپ میں لاشا میرے حسین حسین، نشان گلے پہ گریباں کا شاک تھا مجھ کو، گلا وہ تیغ سے کاٹا میرے حسین حسین، بطول نے تجھے پالا تھا پیس کر چکی، فلک نے کیوں تجھے پیسا میرے حسین حسین، میرے غریب میرے فاقہ کش میرے پیاسے، میرے غریب میرے فاقہ کش میرے پیاسے، میرے شہید تمنا میرے حسین حسین، میں آئی ہوں تیرے لینے کو خلد سے بیٹا، میں آئی ہوں تیرے رونے کو خلد سے بیٹا، مجھے دے اٹھ کے دلاسا میرے حسین حسین، بسی ہے شام کی بستی مدینہ ویرا ہے، مزار ہے میرا سونا میرے حسین حسین، مزار ہے میرا سونا میرے حسین حسین، صلوات محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چند بند چہروں کے سلسلے سے آج جہلم تمام ہوتا ہے، آج جہلم تمام ہوتا ہے، دفن سب کا امام ہوتا ہے، دفن سب کا امام ہوتا ہے، گوشتوں کا اب مقام ہوتا ہے، دور گردوں تمام ہوتا ہے، دور گردوں تمام ہوتا ارے تنے شاہ آج سر سے ملتا ہے، عرش خالق دوبارہ ہلتا ہے، عرش خالق دوبارہ ہلتا ہے، کربلا میں ہے آج شے و شے، دفن ہوتے ہیں آج لاش حسین، روت کبرا ہے شاہ کی نور ہے، بانوے شاہ ہے بہت بے چین، بانوے شاہ ہے بہت بے چین، ارے رو رو زینب دہائی دیتی ہے، کروٹ شاہ کی
لاش لیتی ہے، آج چہلم تمام ہوتا ہے، آج سجاد کو غشاتے ہیں، غش سے فرصت ذرا جو پاتے ہیں، باپ کی لاش کو ہلاتے ہیں، گھٹ زنجیروں کو دکھاتے ہیں، گھٹ زنجیروں کے دکھاتے ہیں، جب وہ بیمار دکھ سناتا ہے، لاش شاہ کانپ جاتا ہے، لاش شاہ کانپ جاتا ہے، پہنچ عابد جو لاشائے شہر پر، بول باسد ملال رو رو کر، کچھ خبر آپ کو ہے اے سرور، رنج کیا آپ کو ہے اے سرور، رنج کیا آپ کو ہے اے سرور، آپ کے بعد ہم اسیر ہوئے، توق آہن میں دستگیر ہوئے، توق آہن میں دستگیر ہوئے، آج چہلم تمام ہوتا ہے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد عزب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد دین حنیفا فطرت اللہ التی وفطر الناس علیہ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اس قابل سمجھا ہمیں اس ذکر عظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائی، ورنہ ہم لوگ تو مصلی پہ صحیح سے کھڑے ہونے کے لائق نہیں ہیں، بڑے رسول کے کیا کہنے بھائی، کیا کہنے ہیں، کہ آپ لوگوں نے اتنا بڑا جو ہے وہ نہیں بھائی آپ لوگوں کا زیادہ ہے، اور اللہ مولا سب کو سلامت رکھے، اور ایسے ہی ہم لوگ عزاداری کرتے رہیں، جہاں بھی رہیں رضائے حسین کرتے رہیں، بس یہی صلوات بھیجا۔ اور ہم لوگوں کی بھی دعا ہے کہ اللہ تمہیں اور قوت گویائی عطا کرے اور تم اور آمین۔ مزید دیکھیے ذاکر جو ہے وہ سننے والوں سے بنتا ہے، ذاکر ممبر پہ بیٹھ کے نہیں بنتا ہے۔ صلوات بے شک قرآن مجید کا 30واں سورۃ سورہ محمد، اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ فاقم وجہ کا دین حنیفاً، اے مسلمانوں اے کلمہ گو، تم اپنا چہرہ دین حنیف کی طرف کر لو، اور اللہ نے جو فطرت تمہارے اندر داخل کری ہے اس فطرت پہ عمل کرو۔ تو یہ اس سلسلے کی آخری مجلس ہے، تو انشاءاللہ آج اس آیت کو مکمل کر دیتے ہیں۔ دیکھیے ایک لفظ ہوتا ہے توجہ، اور تو سنیے گا، ایک لفظ ہوتا ہے توجہ۔ توجہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی سامنے بیٹھا ہے تبھی ہم اس سے کہیں گے کہ توجہ۔ اکثر ذاکروں کا آپ لوگوں نے مجلس میں سنا ہوگا، جب ذاکر دیکھتے تھے کہ جو نیچے سامعین سننے والے ہیں، جب ان کا ذہن بھٹکنے لگتا تھا تو وہ کہتے تھے توجہ رکھیے گا، توجہ رکھیے گا۔ تو توجہ کا مطلب ہوتا ہے فیس ٹو فیس، توجہ رکھیے گا۔ جیسے ایک لفظ ہے مناظرہ، مناظرہ دو لوگوں سے کم میں نہیں ہو سکتا، کم سے کم دو لوگ ہوں گے تبھی مناظرہ ہوگا، ایک آدمی میں تو مناظرہ ہو نہیں سکتا۔ ایسی توجہ ہے، تو توجہ کے لیے کم سے کم ایک آدمی سامنے والا ہونا چاہیے، جس سے آپ یہ کہہ سکیں کہ ہاں توجہ ہے۔ اب یہ جو توجہ کا جو لفظ ہے یہ اسی آیت سے آیا ہے، فاقم وجہ کا، جو وجہ جو اللہ نے جو اس آیت میں اتارا ہے یہ توجہ سے ہے۔ تو یہ اللہ جو توجہ آپ کو دلا رہا ہے دین حنیف کی طرف، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی موجود ہے جس کی طرف اللہ آپ کو توجہ کر رہا ہے۔ تو اب چھٹے امام کی وہ حدیث یاد رکھیے گا جس میں چھٹے امام نے کہا تھا کہ انی نحن وجہ اللہ، کہ ہم ہی ہیں وہ وجہ اللہ جس کی طرف اللہ ہم کو موڑ رہا ہے، جس کی طرف ہم کو اپنا چہرہ دکھا رہا ہے۔ دیکھیے اس میں ایک جو ہمارے یہاں جو قرآن مجید ہے جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، بلکہ ہمارے یہاں نہیں مطلب پورے بر صغیر میں جس میں پاکستان بھی آتا ہے، اس میں فرمان علی صاحب کا جو ترجمہ ہے جو وہ سب سے
بہتر مانا جاتا ہے کہ ایک تو مقبول احمد صاحب کا اور ایک فرمان علی صاحب کا ہے. تو زیادہ تر فرمان علی صاحب کا آپ کو ہر جگہ مل جائے گا. تو جب جو فرمان علی صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے قرآن کا, اس میں انہوں نے آیت لکھی ہے, اور آیت کے نیچے وہ آیت کب نازل ہوئی, کس سلسلے سے نازل ہوئی, یہ بھی لکھا ہے کہ کیوں نازل ہوئی, اہل بیت نے ایسا کیا کیا عمل کیا کہ جس کی وجہ سے یہ آیتیں جو ہیں وہ نازل ہوئی, اور اس کے نیچے حاشیہ بھی لکھے ہیں. تو جہاں پہ انہوں نے یہ آیت لکھی ہے کہ فاقم وجہ کا للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی وفطر الناس, اس میں انہوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ اللہ یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے مسلمانوں, تم لوگ اپنا چہرہ باطل سے کترا کر دین حنیف کی طرف کر لو, اپنا چہرہ باطل سے کترا کر دین حنیف کی طرف کر لو. تو یہ باطل سے کترانا کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کسی کی طرف سے اگر اپنا چہرہ پھیر لیں تو اس کو کیا کہیں گے؟ تو اسی کو تو تبرہ کہتے ہیں. ہاں صحیح, اسی کو تبرہ کہتے ہیں کہ کسی کی طرف سے اپنا منہ پھیر لینا, اسی کو تبرہ کہتے ہیں. کیا کہنے بھائی, اپنا منہ پھیر لینا, اسی کو تولا کہتے ہیں. تو اس آیت میں تولا بھی ہے اور تبرہ بھی ہے. تو اللہ نے جو انسان کے اندر جو فطرت پیدا کری ہے اس میں تولا بھی رکھا ہے اور تبرہ بھی رکھا ہے. کیا کہنے بھائی, دونوں ضروری ہے ماشاء اللہ. تو اتنے دن سے جو تولا ہو رہا تھا تو آج یہ آیت مکمل ہو گئی. چلیے محمد وآل محمد, جزاک اللہ جزاک اللہ. ہر نبی کے دور میں دین, جس دور میں لوگوں کا جیسا مزاج دیکھا ویسا دین اتارا. اب جیسے میں نے کسی مجلس میں, سمیر بھائی کے شاید مجلس میں میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو شریعت جو محمدی ہے یہ شریعت سہلا ہے, اور باقی نبیوں کے دور میں بہت زیادہ سخت والی شرائط تھیں. کہیں 6 مہینے کے روزے تھے, کہیں 50 وقت کی نمازیں تھیں, بہت سخت تھے. تو جیسے جیسے اللہ نے مزاج دیکھا ویسے ویسے اللہ نے دین اتارا. تو جو شریعت محمدی جو رکھی ہے وہ شریعت سہلا کہلاتی ہے, یعنی کہ بہت سکون والی کہ نماز کو 5 وقت کا کر دیا, روزے کو جو ہے وہ 1 وقت کا کر دیا. تو اس میں اللہ نے جو دین اتارا تو اس میں خالی یہ نماز, روزہ, حج و خمس و زکوٰۃ نہیں بتایا, اس میں نبیوں نے ہم کو جینے کا سلیقہ بھی بتایا ہے, اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ بھی بتایا ہے, ٹھیک ہے, کھانے کا سلیقہ بتایا ہے, بڑوں سے عزت, چھوٹوں کی بات, اس کو سب ماننا ہے. تو اسی لیے جو ہے مولا کائنات کا جو ایک قول ہے کہ آپ چھوٹوں کی عزت اس لیے کریے کیونکہ انہوں نے آپ سے گناہ کم کیے ہیں, اور بڑوں کی عزت اس لیے کریے کہ انہوں نے آپ سے کیا کہنے. تو یہ سلیقہ ہم کو اہل بیت سے ملا, یہ سلیقہ ہم کو دین سے ملا, ٹھیک ہے. اب اس میں کیا ہے کہ ایک جو صفائی ہے, ایک صفائی کا سلیقہ بھی ہم کو دین سے ملا ہے. اب اس میں آپ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جو صفائی ہے وہ نفس کا ایمان ہے. صفائی جو ہے وہ نفس کا ایمان ہے, کہ جہاں صفائی نہیں ہے وہاں ایمان نہیں ہے, اور جہاں ایمان نہیں ہے وہاں دین بھی نہیں ہے. تو اب جو ہے وہ اب آپ دیکھیے لوگ کہلا کرتے ہیں وہ یہ صاحب کون ہے, انہوں نے دیکھیے انہوں نے 5 سال سے داڑھی نہیں بنوائی, انہوں نے 5 سال سے جو ہے وہ بال نہیں کٹوائے, انہوں نے 3 سال سے ناخن نہیں کاٹے. یہ کون ہے؟ یہ ولی اللہ ہیں, مزاروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, چادر لیے ہوئے, جھاڑو لیے ہوئے. کون ہے؟ ولی اللہ ہیں. یہ کون ہے؟ ولی اللہ ہے. تو اسلام جو ہے وہ گندا پن نہیں سکھاتا, صاف ستھرا سکھاتا ہے. اس میں اظہر حسین ذہبی صاحب ایک بہت اچھی بات کہتے تھے, مجھے یاد آ گئی. دیکھیے وہ کہتے تھے کہ غدیر میں ایک ولی کو نہ ماننے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر پاگل سڑی کو ولی اللہ کہنا پڑ رہا. تو یہ ہے, تو ہر نبی نے اپنے اپنے دور میں الگ الگ دین نکالے. لیکن جو دین اگر کسی نے جو دین اگر شک بھی, اگر رسول اللہ پہ کسی نے شک بھی کیا, رسول اللہ پہ اگر کسی نے شک بھی کیا, بھلے وہ رسول اللہ کے پہلو میں کیوں نہ بیٹھتے ہو, لیکن ہمارے لیے قابل اعتبار نہیں ہے, ہمارے لیے قابل اعتبار نہیں ہے. آپ انشاءاللہ جب انشاءاللہ آپ لوگ کربلا جانا نصیب ہوگا تو آپ لوگ جب نجف جائیے گا تو وہاں دیکھیے گا, تو نجف میں جو مولا کائنات کا جو روضہ ہے, تو مولا کائنات کی قبر جو ہے وہ بیچ میں, مولا کائنات کی جو قبر ہے جو ہم نے جا کے دیکھا, تو مولا کائنات کی جو قبر ہے وہ بیچ میں ہے, اور ایک طرف جناب نوح کی قبر ہے اور ایک طرف جناب آدم کی قبر ہے. یعنی کہ مولا علی کی جو قبر ہے وہ سینٹر میں ہے, اور اس کے نیچے یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کے پہلو میں جناب آدم کی قبر ہے اور جناب نوح کی قبر ہے. اور آپ کو اسی بات کا جو ہے وہ تکبر ہوتا ہے کہ نبی کے پہلو میں دفن ہے. ارے ہمارا مولا وہ ہے کہ جس کے پہلو میں 2 نبی دفن ہیں. کیا کہنے بھائی, نبی اول کیا وہ پہلے دوسرے نبی کے جو ہے وہ پہلو میں دفن ہے. ہمارے مولا کی برابری کوئی نہیں کر سکتا. خیر صلوات پڑھیں آپ. خیر آئی گئی. تو اس میں اچھا رسول اللہ نے جو دین اتارا تو دین مکمل کب ہوا بھائی؟ ساری شریعتیں بتا دیں. قرآن میں صلاۃ کا حکم ہے, لیکن صلاۃ بتائی کس نے؟ رسول اللہ نے. روزے کا حکم تھا, لیکن روزہ رکھنا کیسے ہے یہ بتایا رسول اللہ نے. زکوٰۃ کا حکم تھا, لیکن دینی کیسی ہے؟
खुम्स का हुक्म था, लेकिन निकालना कैसे ये हमें रसूलुल्लाह ने बताया। सारा दीन बताने के बाद भी दीन मुकम्मल नहीं हुआ। दीन मुकम्मल कब हुआ? गदीर में। बल्लिग, तबलीग करिए, बल्लिग। देखिए उसमें एक मौलाना अतहर मियां साहब की एक मुझे बहुत अच्छी मिसाल याद आ गई। अतहर मियां साहब कहते थे कि देखिए कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी मतलब सरकार जब कोई सर्कुलर लाती है या कोई पॉलिसी लाती है तो उसके नीचे वो पॉइंट लिख देती है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, और जब सारे पॉइंट लिख देती है कोई भी सर्कुलर, उसके नीचे अपनी मुहर लगा देती है। क्या उस मुहर का क्या मतलब होता है? उस मुहर का मतलब ये होता है कि जो 5 या 6 जो पॉइंट हैं इस पर गवर्नमेंट की मुहर है। अब इसके बाद जो लिखा जाएगा उसके लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है, वो माना नहीं जाएगा, वो माना नहीं जाएगा। तो जैसे ही रसूलुल्लाह का बल्लिग के आज दीन तमाम हो गया, बल्लिग फौरन जनाब जिब्रील जो है वो अकमलतु लकुम दीनकुम की मुहर लेके आए। ये जो अकमलतु लकुम दीनकुम की जो मुहर थी ये ऊपर से आई। तो ये दीन कहाँ पे मुकम्मल हुआ? दीन आके जो है वो गदीर में मुकम्मल हुआ। और आप पढ़िए सूरह मरियम, अल्लाह ने सिर्फ रसूलुल्लाह को दीन के लिए नहीं भेजा, जिक्र भी कराया। जिक्र कराया किसका? जनाब आदम का, जनाब सहला का, जनाब ज़करिया का, जनाब नूह का, जनाब जितने भी हमारे। आप सूरह मरियम पढ़िए, सूरह मरियम में आपको कम से कम 23 या 24 नबियों के नाम मिलेंगे। एक वाहिद ऐसा सूरा है सूरह मरियम जिसमें अल्लाह ने 23 या 24 नबियों के नाम लिए। बाकी पूरे कुरान में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन सूरह मरियम एक वाहिद ऐसा सूरा है जिसमें आपको इतने नबियों के नाम मिलेंगे। इक़रा रसूलुल्लाह आप जिक्र करिए। किसका जिक्र करिए? आदम का जिक्र करिए। इक़रा जनाब ज़करिया का जिक्र करिए। इक़रा जनाब नूह का जिक्र करिए, इनका जनाब इब्राहिम का जिक्र करिए। सबका जिक्र कराया अल्लाह ने। देखिए नबी जो है वो अंबिया मुरसलीन हैं, सारे नबियों में अव्वल हैं, फिर भी अल्लाह जिक्र करा रहा है। क्या कहने? फिर भी अल्लाह जिक्र करा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो जिक्र करने वाला है वो किसी वजह से नबी हैं, सबसे बड़े नबी हैं, आखिरी नबी हैं, फिर भी जो उनसे पहले जो गुजर गए नबी उनका जिक्र करा रहा है। आज लोग हमारे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप लोग सिर्फ ज़िक्र अली और ज़िक्र अली और ज़िक्र अली करते हैं, भैया कुरान में तो रसूलुल्लाह के ऊपर जो है वो कहा गया कि आप जिक्र करिए, आदम का जिक्र करिए, नूह का जिक्र करिए, ईसा का जिक्र करिए, इनका जिक्र करिए। तो हम भी तो वही कर रहे हैं, हम भी उसी का जिक्र कर रहे हैं जिसमें आदम का इल्म मौजूद है, क्या कहने मौजूद है, इब्राहिम की खुल्लत, क्या कहने आए है क्या कह दिया? हम भी तो उसी का जिक्र। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो जो जिक्र नबी ने किया वही जिक्र हमने किया, जो जिक्र नबी ने किया जनाब आदम का वही जिक्र हम कर रहे हैं। बेशक जो जिक्र नबी ने जो है वो कुरान में जनाब ईसा का किया वही जिक्र हम कर रहे हैं। तो सारे नबियों का जिक्र उन्होंने किया और हम भी सारे नबियों का जिक्र कर रहे हैं। आदम का जिक्र कर रहे हैं तो अली का जिक्र हो रहा है, नूह का जिक्र कर रहे हैं तो अली का जिक्र हो रहा है, मूसा का जिक्र कर रहे हैं तो अली का जिक्र हो रहा है। तो ये जिक्र है। और जाकिर जो है वो सिर्फ हम शियों में पैदा होते हैं, क्योंकि किसी का जिक्र और इबादत के लायक नहीं। तो इसलिए जाकिर सिर्फ शिया में जो है वो पैदा होता है। बाकी अल्लामा, खातिब और हाफिज और ये वो दुनिया भर सब मिल जाएंगे, लेकिन आपको जाकिर जो है वो शियों के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। सलवात पढ़ें। इसीलिए जब भी कुरान की बात आई और अहले बैत की बात आई तो कुरान ने अहले बैत की गवाही दी और अहले बैत ने कुरान की गवाही दी। क्या कहा कुरान ने? इन्ना कुल्ले शय ऐसा इमाम मुबीन, हमने हर शय का ऐसा इमाम मुबीन में डाल दिया, हमने हर शय का ऐसा इमाम मुबीन में डाल दिया है। और इसीलिए रसूलुल्लाह ने ये हदीस फरमाई थी कि इन्नी तारिकुम सकलैन व किताबल्लाहि व इतरती, मैं तुम्हारे दरमियान 2 वज़नी चीज़ें छोड़ जा रहा हूँ, एक किताब और एक अहले बैत। इन दोनों को मजबूती से थामे रहना, हत्ता कि ये दोनों मुझसे आके हौज़े कौसर पर मिलेंगे। अगर दोनों में से किसी एक चीज़ को भी छोड़ दिया तो गुमराही के रास्ते पर आ जाओगे। तो आज जो मुसलमानों की हालत है वो इसीलिए है कि कुरान को तो ले लिया लेकिन अहले बैत को छोड़ दिया। इसीलिए अभी देखिए मुन्ना भाई जो अभी हदीस के साथ पढ़ रहे थे उसमें वो आयत है ना कि हम अहले बैत को इतना पाक व पाकीज़ा रखेंगे जितना उनको पाक रखने का हक है, जितना हमको पाक रखने का हक है। तो कुरान ने अहले बैत की गवाही दी है। और जब कुरान पे वक्त पड़ा तो अहले बैत सामने आए थे। कैसे सामने आए? भाई यजीद ने क्या कहा था? यही तो कहा था कि कोई कुरान नाजिल नहीं हुआ, कोई वही नहीं आई, यही तो कहा था। तो हमला तो कुरान पे ही था ना, दीन पे ही था। तो उसको बचाने के लिए कौन खड़ा हुआ? उसको बचाने के लिए और कौन खड़ा हुआ? अहले बैत या इमाम हुसैन के अलावा और कोई सामने आया? अब जब इमाम हुसैन को जब कत्ल कर दिया गया तो यजीद ने क्या सोचा था कि ये तो कत्ल हो गए, अब हम दीन को, शरीयत को, सबको हम सब खत्म हो गए, सबको हमने मार दिया, अपना कोई कुरान को बचाने वाला है ना कोई दीन को बचाने वाला है। लेकिन वो इमाम हुसैन थे, नौके नैज़ा पे तिलावत करके बता दिया कि अभी हाफिज जिंदा है। क्या कहने? नौके नैज़ा पे तिलावत करके बताया। अब इमाम हुसैन ने जो कुर्बानी पेश करी उसमें अब एक सवाल ये उठता है कि इमाम हुसैन ने जो कुर्बानी पेश करी उसमें
इमाम हुसैन ने जंग क्यों करी, खासकर आपके लिए इंशाल्लाह सुनिएगा एहसान भाई, आप जो उस दिन आपके लिए खासकर हम ढूंढ के लेके आए हैं समझिए। लेकिन नहीं, इसमें कोई मुस्कुराने वाली बात नहीं है। आपसे अगर कभी भी कोई पूछे कि इमाम हसन जो जनाब कासिम की जो मेहंदी पे जो सवाल उठा उसका जवाब आपके लिए हम ढूंढ के लाएं। एक सवाल पढ़िए फिर ये सवाल होता है कि इमाम हुसैन ने अगर जंग करी और इमाम हसन ने सुलह करी, तो दोनों, एक ने जंग करी और एक ने सुलह करी, तो क्यों? जना मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर ने यहाँ एक इसका जवाब दिया था बहुत अच्छा। वो कहते थे कि ये बताओ कि क्या जिस इमाम हसन ने जिससे सुलह करी, क्या इमाम हुसैन ने उससे जंग करी? नहीं। और जिससे इमाम हुसैन ने जंग करी थी, क्या इमाम हसन ने उससे सुलह करी थी? तो ये ना कहो कि दोनों भाइयों के मिजाज में फर्क था, ये कहो कि बाप बेटे के मिजाज में फर्क था। ये ना कहो अरे क्या कह दिया, बाप बेटे के क्या कह दिया। इमाम हसन ने जिससे जंग करी उससे सुलह नहीं हुई थी, और जिससे सुलह करी उससे जंग नहीं हुई थी। और इमाम हसन ने जो सुलह करी थी उसमें इमाम हुसैन बराबर के शरीक थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे सुलह हुदैबिया में रसूलुल्लाह के साथ मौला अली शरीक थे। बेशक बेशक। भाई इमाम हसन के लिए एक जुमला मुझे याद है आज भी कि मैंने किसी मजलिस में सुना था, मुझे याद नहीं है, कि इमाम हसन जो है वो इमाम हुसैन के भी इमाम हैं। इमाम हसन जो है वो इमाम हुसैन के भी इमाम हैं। बेशक बेशक, हाँ बेशक बेशक बेशक। ठीक है, तो अगर इमाम हसन ने कोई सुलह करी है तो उनके साथ इमाम हुसैन बराबर के शरीक हैं, बैत की है, सही बात है, बराबर के शरीक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जो ये होता है कि इमाम हसन ने जो है वो सुलह क्यों करी और इमाम हुसैन ने जंग क्यों करी, देखिए ऐसा है कि इमाम हुसैन ने जो जंग करी थी उसमें इमाम हसन कैसे शामिल थे, अब आप उसका देखिए। जनाब कासिम की सूरत में इमाम हसन करबला में मौजूद थे, उसकी दो वजहें हैं, उसके दो सबूत हैं। पहला ये कि वो तहरीर जो जनाब कासिम के बाजू पे बनी थी, तो वो इस बात को साबित करती है कि इमाम हसन जो है वो करबला में जंग के मैदान में इमाम हुसैन के साथ थे। और दूसरा जो जनाब कासिम की जो मेहंदी पे सवाल होता है, देखिए इसमें आपको बताऊं, जनाब इमाम हसन का रंग है सब्ज हरा, ठीक है, और इमाम हुसैन का रंग लाल सुर्ख। और तो जनाब कासिम की शक्ल में इमाम हसन जो है करबला में मौजूद थे, इसीलिए वो मेहंदी पे जो सवाल उठा है ये उनके लिए जवाब है। देखिए मेहंदी ऊपर से तो होती है हरी, लेकिन उसकी रूह होती है लाल। क्या कहने, अरे ठीक है, उसकी रूह होती है लाल। तो जैसे इमाम हुसैन थे वैसे ही इमाम हसन थे, तो बराबर के शरीक थे ये दोनों। तो इसमें अब ये सवाल किसी को उठाना बनता ही नहीं है कि उन्होंने जंग क्यों करी, उन्होंने सुलह क्यों करी, उन्होंने ये क्यों किया, उन्होंने वो क्यों किया। आप साल का प्रूफ नहीं कर पाए अभी। देख लिया, इससे अच्छी मिसाल नहीं दे सकता मैं कि जो है वो अल्लाहुम्मा मोहम्मद व आखिरी बात। तो फिर हफ्ते में आखिरी बात क्या है, अब जो दीन जो अल्लाह ने उतारा, तो अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने दीन जो है वो अहले बैत से लिया, अल्हम्दुलिल्लाह हमने दीन अहले बैत से लिया। लेकिन और लोगों ने दीन किससे लिया? या तो सहाबा से लिया, या अज़वाज से लिया, या तो सहाबा से लिया या अज़वाज से लिया। आप मुझे बताइए जो सहाबा का जो मामला है, ये मुझे बताइए कि रसूलुल्लाह की ज़िंदगी के बाद हमने मान लिया 1 करोड़ सहाबा थे, 2 करोड़, आप जितने सहाबा कहिए हमने मान लिया, लेकिन एक बात बताइए कि सबसे आखिरी सहाबी रसूलुल्लाह के कौन थे? सबसे आखिरी सहाबी कौन थे? जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी, जिन्होंने 5वें इमाम तक का दौर देखा, और एक जाकिर ने उसकी एक मिसाल दी थी बहुत अच्छी कि उन्होंने 7 मासूमों का ज़माना देखा और जिसमें 6 की ज़ियारत करी। भाई बीवी तो पर्दे में थी ना, भाई बीवी तो पर्दे में थी, तो उन्होंने 7 मासूमों का ज़माना देखा और 6 की ज़ियारत करी। तो अब रसूलुल्लाह के इस दुनिया से जाने के बाद तो कोई सहाबी नहीं बना होगा ना, तो जो भी सहाबी रहे होंगे उनमें कमी आती रही होगी ना, उनमें कमी तो आती रही होगी ना। भाई 1 करोड़ थे, 50 लाख मर गए, जो मर गए 60 हो गए, 70 हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं पे तो आके सहाबत खत्म हुई ना। सही बात है। आप अज़वाज पे आ जाइए, भाई कि वो रसूलुल्लाह ने 9 शादियाँ करी या 10 करी या 11 करी, 15 शादियों तक का जिक्र है, 15 शादियों तक का जिक्र है। लेकिन आप मुझे बताइए कि सबसे आखिरी ज़ौजा उनकी कौन? जनाब उम्मे सलमा, जो इमाम हुसैन के दौर तक जिंदा थी, जाके चौथे इमाम तक की उन्होंने ज़ियारत करी। सन 64 हिजरी में उनकी वफ़ात हुई है। रसूलुल्लाह की वफ़ात कब हुई है? 11 हिजरी में, और इनकी वफ़ात कब हुई है? 64 हिजरी में, यानी कि 53 साल तक जनाब उम्मे सलमा जिंदा रही रसूल खुदा के बाद। उसके बाद कोई ज़ौजियत नहीं आई, यानी कि रसूलुल्लाह के इस दुनिया से जाने के बाद तो कोई ज़ौजा नहीं आई ना, ज़ौजियत तो ख़त्म हो गई ना, तो सहाबी भी ख़त्म हो गए, ज़ौजियत भी ख़त्म हो गई, लेकिन अहले बैत कल भी थे और आज भी हैं। हमने जो दीन लिया वो अहले बैत से लिया, हमने किसी अहले नत्तू से नहीं लिया।
आप इस हदीस का मतलब समझिए, आप इन्नी तारीखों की सकलैन व किताबुल्लाह व इतरती, तो किताब और इतरत, इतरत से मतलब अहले बैत, तो अहले बैत भी कल थे और आज हैं, और कुरान भी कल था और कुरान भी आज है। देखिए कुरान जो है आज जो जिस हालत में हमारे पास मौजूद है, जिस हालत में हमारे पास मौजूद है, ये कोई मौजूदे से कम नहीं है, वरना इसको मिटाने की बहुत कोशिशें की गई। लेकिन हमारा मानना ये है कि जो आज का जो कुरान मौजूद है उसमें ना कोई कमी हुई है और ना कोई बढ़ोतरी हुई है, हमारा अकीदा ये है। और ये एक मौजिज़े के शक्ल में हमारे सामने मौजूद है। तो अगर मौजिज़ा मौजूद है तो कोई मौजिज़नामा भी मौजूद है, ठीक है। तो इसी से साबित हो जाता है कि अहले बैत कल भी थे और अहले बैत आज भी। क्या कहने भाई, बहुत अच्छा है। और इसी दीन को बचाने के लिए जो है वो इमाम हुसैन ने करबला में अपना घर बताया। इसी दीन को बचाने के लिए चौथे इमाम ने हथकड़ियाँ पहनी, इसी दीन को बचाने के लिए बच्चों के गलों में रस्म बांधे गए, इसी दीन को बचाने के लिए बीवियों ने अपनी चादर लुटवाई, इसी दीन को बचाने के लिए 6 महीने के लिए असगर को प्यासा शहीद किया, इसी दीन को बचाने के लिए जनाब कासिम की लाश को पामाल किया, इसी दीन को बचाने के लिए 18 वर्ष के अली अकबर के सीने में बच्ची की हनी तोड़ी गई, इसी दीन को बचाने के लिए औन मोहम्मद मारे गए। तो ये दीन बहुत मुश्किल से हमको मिला है, बहुत मुश्किल, बहुत कुर्बानियों के बाद ये दीन हमको मिला है। इसमें चौथे इमाम जब हमारे दरबार शाम में जब पहुँचे हैं तो बीबियों का घेरा बना हुआ था, उसमें एक छोटी सी बच्ची थी, 4 साल की बच्ची जो खड़ी हुई थी। तो यजीद की जब निगाह उसकी तरफ गई तो उसने कहा ये कौन है? तो शिमरे ने कहा ये सकीना है, ये हुसैन की 4 साला बच्ची है। तो शिमरे ने कहा कि ठीक है इस बच्ची को सामने लाओ, मैं इससे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो यजीद ने कुछ सवाल किए लेकिन सकीना जो है वो जवाब ना दे पाई। यजीद ने जो है चौथे इमाम से कहा कि ए सैयद सज्जाद ये बताओ कि ये बच्ची बोल क्यों नहीं रही है? तो इमाम ने क्या जवाब दिया आपको पता है? इमाम ने कहा कि पहले उसकी गले की रस्म तो खोल दो, उसकी रस्म इतनी सख्त बंधी हुई है कि बच्ची के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है, बच्ची के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है, तब उसकी रस्म खोली गई है। और इसी में जब यजीद की नज़र जो है वो शहजादी ज़ैनब के ऊपर गई है तो उसने कहा कि मैं अली की बेटी से कलाम करना चाहता हूँ। तो जनाब ज़ैनब जो है वो जनाब उम्मे कुलसूम के पीछे जब छुप गई तो यजीद शिमर जो है वो ताज़ियाना लेके बढ़ा। जनाब फिज़ा सामने आ गई, जनाब फिज़ा सामने आ गई तो देखा कि यजीद के दरबार के पीछे 700 कुर्सी नशीन बैठे हुए थे। फिज़ा ने कहा कि तुम्हारी गैरतों को क्या हो गया है कि तुम्हारे कबीले की एक औरत को शिमर ताज़ियाना मार रहा है और तुम लोग खड़े खड़े देख रहे हो। तो 700 कुर्सी नशीन जो है वो सामने आ गए, तलवारें खींच ली कि यजीद शिमर को रोक लो वरना अभी एक खून की नदियाँ बह जाएंगी। यजीद ने इशारा किया, सारे हबशी जो है वो पीछे हट गए। जनाब ज़ैनब का दिल तड़प गया, फौरन नजफ की तरफ रुक करके कहा कि बाबा एक कनीज को बचाने के लिए इतने लोग आ गए लेकिन हाय मुझे बचाने के लिए यहाँ कोई नहीं आया। एक बीबी उसमें और है, उनका नाम है जनाब रबाब। आज देखिए जनाब रबाब का जिक्र आ गया, आज उन्हीं के मसाइल पढ़ देते हैं। एक बीबी और है जनाब उम्मे रबाब। जनाब उम्मे रबाब जब करबला से जब कैद खाने से जब काफिला छूट के वापस करबला गया है तो जनाब अली असगर की कब्र पे जनाब रबाब ने अपने आप को गिरा लिया और जो जनाब अली असगर की जो तबरुकात थी उसमें एक छोटी सी लकड़ी, उनके झूले की एक छोटी सी लकड़ी जनाब रबाब को मिल गई। उन्हीं ने उसको मिट्टी में दबाया और फिर इमाम हुसैन की कब्र पे आई। उन्हीं ने इमाम हुसैन से वादा किया कि मेरे वाली और वारिस जब तक मैं जिंदा हूँ कभी साए में नहीं बैठूंगी, कभी साए में नहीं बैठूंगी। खैर ये काफिला फिर मदीने गया। एक दिन मदीने में बहुत बारिश हो रही थी तो जनाब उम्मे रबाब जो है वो सहन में बैठी हुई थी। चौथे इमाम आए, चौथे इमाम ने कहा कि मादर गिरामी बहुत बारिश हो रही है, आप चल के ज़रा अंदर बैठ जाइए, साए में बैठ जाइए। तो जनाब रबाब ने कहा कि ये बताओ बेटा कि तुम एक बेटे के हैसियत से हुक्म दे रहे हो कि एक इमाम की हैसियत से हुक्म दे रहे हो? सैयद सज्जाद ने कहा कि मैं आपको एक इमाम की हैसियत से हुक्म दे रहा हूँ कि आप अंदर चली जाइए। जनाब रबाब ने ऊपर देखा कि या अल्लाह तू गवाह रहना, ए मेरे खुदा तू गवाह रहना, अपने वाली और वारिस एक इमाम से वादा किया था कि कभी साए में नहीं बैठूंगी, लेकिन एक इमाम का हुक्म आ रहा है कि अंदर साए में बैठ जाइए। बस जैसे ही कहते हुए जनाब रबाब खड़ी हुई, रूह परवास कर गई, फौरन गिर पड़ी। जनाब हमारे चौथे इमाम सैयद सज्जाद ने जब जो है जनाब फूफी को बुलाया, ए फूफी ज़ैनब आइए देखिए मादर गिरामी को क्या हो गया। जनाब ज़ैनब ने आके देखा तो रूह परवास कर चुकी थी। तो जनाब ज़ैनब ने क्या देखा कि जनाब रबाब की मुट्ठियाँ जो है वो बंद हैं, जनाब रबाब की मुट्ठियाँ जो है वो बंद हैं। शहजादी ज़ैनब ने जब जनाब रबाब की जब मुट्ठी खोली है तो उसमें वही लकड़ी जनाब अली असगर के झूले की लकड़ी जो जनाब रबाब ने करबला से उठाई थी।
سید سجاد نے مادر گرامی کو غسل و کفن دیا، بیعت امام سے جنازہ دفن ہوا. میں کہوں گا اے سید سجاد آپ مدینے میں ہیں تو اپنی ماں کا جو ہے آپ نے دفن کر لیا، ذرا کربلا میں بھی آ کے دیکھ لیجئے، یہی آپ کے بابا ہیں جو 3 دن کے بھوکے پیاسے کربلا میں بے گور و کفن پڑے. رضا بقضاء و تسلیما لامرہ. پڑھنے والے ہماری چھوٹی سی عبادت قبول فرما. پڑھنے والے جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کردار ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کر. پڑھنے والے جو مقروض ہیں ان کو قرض ادا ہوں. پڑھنے والے جو بے اولاد ہیں ان کی اولاد ہو جائے. پڑھنے والے ہماری اولادوں کو نیک و صالح اور صراط مستقیم پہ باقی رکھ. صاحبان بانیان مجلس کو درجات بلند ہو جائیں، ان کی توفیقات میں اضافہ ہو، اور یہاں جتنے لوگ بھی بیٹھے ہیں ان سب کی مشکلات کو حل کر دے. اگر کوئی بھی پریشان ہے اس کی مشکلوں کو حل کرے. امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہم ان کے انصار میں شامل کر. آپ لوگ ایک بار سورہ حمد و 3 بار سورہ توحید کی تلاوت کر کے سمیر بھائی نام بتا دیجیے. لاڈلی فاطمہ بنت نذیر حسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک سورہ فاتحہ جملہ مومنین مومنات کے لیے. لاش میں سے خیمے میں لاتے
سکھاتے رہے الوداع یعنی کہ الوداع یا حسین الوداع یا حسین الوداع اب وہ بے شیر کی بے زبانی کہاں اب وہ بے شیر کی بے زبانی کہاں اکبر نوجوان کی جوانی کہاں اکبر نوجوان کی جوانی کہاں اب وہ عباس کی پاسبانی کہاں اب وہ عباس کی پاسبانی کہاں اللہ تش کی صدائے ہے پانی کہاں اللہ تش کی صدائے ہے پانی کہاں الوداع مالک مشرقین الوداع یا حسین الوداع یا حسین الوداع آؤ تم کو گلے سے لگائے بہن آؤ تم کو گلے سے لگائے بہن آؤ بھیا کی قربان جائے بہن آؤ بھیا کے قربان جائے بہن کون باقی ہے کس کو بلائے بہن کون باقی ہے کس کو بلائے بہن آؤ گھوڑے پہ خود ہی بٹھائے بہن آؤ گھوڑے پہ خود ہی بٹھائے بہن الوداع مالک مشرقین الوداع یا حسین الوداع یا حسین الوداع یا حسین الوداع یا حسین الوداع رن سے حل من کی ناگاہ آئی صدا رن سے حل من کی ناگاہ آئی صدا جور زخموں سے ہے اب بدن شاہ کا جور زخموں سے ہے اب بدن شاہ کا اے معظم ہوئی ظلم کی انتہا اے معظم ہوئی ظلم کی انتہا کٹ گیا شاہ بے کس کا سوکھا گلا کٹ گیا شاہ بے کس کا سوکھا گلا الوداع مالک مشرقین الوداع یا حسین الوداع یا حسین الوداع یا حسین الوداع یا حسین الوداع الوداع کے دو تین شعر سونپا ہے خدا کو میرے شبیر
सिधारो सौंपा है खुदा को मेरे शबीर सिधारो बेचैन है फिरदौस में हम शीर सिधारो सौंपा है खुदा को मेरे शबीर सिधारो ये कह के आज़ा खाने से झूले को उठाओ ये कह के आज़ा खाने से झूले को उठाओ अरे मासूम मेरे आस बरे बेशीर सिधारो सौंपा है खुदा को मेरे शबीर सिधारो नाराज तो हमसे नहीं फिर आओगे मौला नाराज तो हमसे नहीं फिर आओगे मौला अरे करते हुए एक बार ये तकरीर सिधारो सौंपा है खुदा को मेरे शबीर सिधारो दिल खोल के रोए ना हुआ आपका मातम दिल खोल के रोए ना हुआ आपका मातम अरे मेहमान हमारे शहे दिलगीर सिधारो सौंपा है खुदा को मेरे शबीर सिधारो लेने के लिए आई है फिरदौस से ज़हरा लेने के लिए आई है फिरदौस से ज़हरा अरे खाए हुए अब हल्क पर तुम तीर सिधारो सौंपा है खुदा को मेरे शबीर सिधारो हम शक्ले नबी को यही कहकर करो रुखसार हम शक्ले नबी को यही कहकर करो रुखसार अरे लैला के पिसर नाना की तस्वीर सिधारो सौंपा है खुदा को मेरे शबीर सिधारो ज़हरा के दिलो जान फिदा होते हैं तुम पर ज़हरा के दिलो जान फिदा होते हैं तुम पर अरे फिर आने में करना नहीं ताख़ीर सिधारो सौंपा है खुदा को मेरे शबीर सिधारो सईद या सईद या सईद या सईद या हुसैन
السلام علیکم یا عبد اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم